Hello, dear students. Welcome to today's very important session. From the studio, it's Varinder Kaur Sekho and Anurag Sidhu. And we are here to discuss a very important topic, that is how to score well in your exams, what's the structure of question paper, and in all we can say it's for mission 100%, give your best. Now, how to give your best? We are going to discuss today each and every minute detail. Hope you are sitting with your copies and pens ready to write down all the important points that we are going to discuss today. So, ma'am, let's start with today's session. First of all, we'll discuss the structure of question paper. Already we had a session on the structure of question paper in the beginning of the session. April de vich beta ek session lagaya si. Then through YouTube also a session was given. So why we reinforce the point? Because if you have that clear format in your mind, it is going to help you in preparation for it. So ma'am, clarity बहुत जरूरी है. ਆਪਾਂ बार-बार ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. This is the last time we are going to discuss it. So hope you are ready for it. And let's see whether you are aware of the structure of question paper. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਾਰਨ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ देयर इज ऑलवेज ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਔਨ ਯੋਰ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ So this is for class 2. Written paper 80 marks and IA means internal assessment 20 marks. Total हो गया बेटा थोड़ा 100 marks ਦਾ exam है. इस 20 marks ਦੀ ਜਿਹੜੀ internal assessment है ਇਹਦੀ splitting note ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ. Listening and speaking 15 marks and pre-board 3 marks, book bank 2 marks. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ describe ਕਰਨਗੇ internal assessment ਦੀ detail. Hanji, listening and speaking skills are based, skill-based practical is there, which they will be doing in the school itself. The listening is 9 marks. For the listening test, students will be given a practice sheet containing 10 questions. They will answer all the 10 questions based on an audio clip. Students will be assessed for any 9 correct answers. So, the point is, एक गलती करन दी margin इन्ना कोल है 9 सही जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਾਰਕਸ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ 6 ਮਾਰਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪਿਕਚਰ they will be asked to speak a few sentences and will be assessed on correct sentence structure pronunciation and expression they can practice it from the workbooks right and now how to prepare for that so beta you have been provided with workbooks ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ workbooks ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਡੀਓਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡਲੀ 4 to 5 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ और उस प्रैक्टिकल्स दे मार्क्स है जेडे थोड़े अपलोड होने हैं इन ऑन द PSCB साइट ऑल्सो सो टेक इट वेरी सीरियसली बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत स्कोरिंग पार्ट है तो इहदियां ऑडियोज और वर्कबुक्स प्रोवाइड कीतियां गई हैं इन केस किसी स्कूल नू वर्कबुक्स ड्यू टू एनी रीजनस नहीं पहुंचियां तां तुसी अपने कंसर्न्ड BM नू पता करना है एंड वी विल ऑल्सो सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द वर्कबुक सो लेट्स मूव ऑन नाउ here is a glimpse of the your syllabus ਤੁਹਾਡੀ books ਦੇ ਵਿੱਚ already ਹੈ why ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੈਸਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ 8 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਆਲ 8 ਚੈਪਟਰਸ ਹੇਅਰ ਇਨ A section then poems ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੈ 8 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ तो 7 poems है बेटा कोई रिडक्शन ऑफ सिलेबस नहीं है इस बारी और सेक्शन सी दे 6 चैप्टर्स ही है सो ये है एक ग्लिम्स ऑफ योर सिलेबस
And topics in grammar, composition and translation are determiners. Determiners ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹ. Then there is use of non-finites. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ infinitives, gerunds ਤੇ participles, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 sentences ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ. ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਟੂ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੋ ਦੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, all the topics are there in the grammar book. ਜਿੰਨੇ ਵੀ grammar book ਦੇ ਵਿੱਚ transformation of sentences ਦੇ under topics ਨੇ, complex sentences, simple to compound, simple to complex, compound to complex, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ. ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Then there is voice and narration. Voice is again 2 marks and narration is 1 mark. ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ composition. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, this is 4 marks. ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, official, business, to the editor ਤੇ applications. ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, this application is here. ਸੋ ਇੱਥੇ oblique ਹੈ. ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. here we are discussing only syllabus. ਹਾਂਜੀ. so everything was included. ਹਾਂਜੀ. so 4 types ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, official letters ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, business letters ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, to editors ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, applications ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. so in the syllabus all these categories you have to study and prepare. so next is newspaper headlines. ਉਹ explain ਕਰਨੀ ਹੈ. newspaper headline ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈ. ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼. From chapter 18, the art of translation given in the English grammar and composition for +1 and +2. ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸਨੂੰ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ. ਹਾਂਜੀ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ. ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ. ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਬਟ ਸਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ. ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ. ਅਰਲੀਅਰ ਵੀ ਵਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਓਨਲੀ. ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ. ਬਹੁਤ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ, 16 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਲਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਵ 2 unseen passages. First passage, the length of this passage will be 200 to 250 words. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, 6 multiple choice type questions ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ answers 4 options given ਹੈ and you have to tick mark on 1 answer. 4 objective type questions based on the paragraph only. so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ marks ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ, 10 marks ਹੈ. ਇਸ question ਦੀ preparation ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ. this is unseen, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, but ਇਹਦੀ preparation ਦੇ ਲਈ you have to prepare these from your workbooks. ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵਨ, 150 ਤੋਂ 200 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, 2 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, 1 ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ, 1 ਮੈਚ ਦ ਵਰਡ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚ. This carries 6 marks.
ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ। ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ 2 MCQs ਹੈ, 2 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੈ, 1 ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ them ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਸੂਟੇਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ that word is not in the passage। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ B, writing skills, grammar and translation. This will be 26 marks in total. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ precise writing, ਇਹ ਪੈਸੇਜ 150 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਟਲ। ਟਾਈਟਲ ਹੈਜ਼ 1 mark and there are 3 marks for the pressy। ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 1 mark for the title and 3 for writing the pressy। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਨੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਅ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 1/3 ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਰਡਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਗਿਣ ਲਈਦੀਆਂ, ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਾਈਨ 1 2 3 4 5 6 7, ਜਿਵੇਂ ਆ 7 ਲਾਈਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਿਖ ਦਈਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਵਰਡਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੀ, ਵਰਡਸ ਇਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਰਡਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਫ ਹੇਅਰ ਆਰ 150 ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡਸ ਅਬਾਊਟ 50 to 52 3 ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਵਰਡਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 1/3 ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 1/3 ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਪ੍ਰੈਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ and do not leave any question unsolved in the paper. This is going to get you marks. Pressy is going to get you marks because ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਰਿਪੀਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸਕੋਰ ਵੈਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੀ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। Letter writing only official, business, to the editor, application. ਇੱਥੇ oblique ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਟਾਈਪ ਚੋਂ 1 out of 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ official letters ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੀ ਨਾ।
Yes, so एक मैडम ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ it can be one official, one business. It can be one business and one to editor. It can be one application, one official. ਕੋਈ ਵੀ two combinations ਬੇਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਕਈ students ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਹੁੰਦੇ हैं कि एक एप्लीकेशन जरूर आएगी, एक एप्लीकेशन ऑफिशियल. ऐसा जरूरी नहीं है. तो स्टूडेंट्स 3-4 एप्लीकेशंस तैयार कर लेते हैं कि एक एप्लीकेशन तो जरूर आएगी. बेटा ऐसा जरूरी नहीं है. एप्लीकेशंस मे और मे नॉट बी देयर. 4 ऑप्शंस चो एनी 2 ऑप्शंस विल बी देयर. सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਕਚਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ. ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ. ਹਾਊ ਟੂ ਸਕੋਰ ਵੈਲ ਇਨ ਅ ਲੈਟਰ. ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ. 15 ਤੋਂ 20 ਵਰਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ. ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਲੈਟਰ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੂ ਡੀਅਰ ਸਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮੈਟ. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਰੋਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ. ਸੋ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ. ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਐਜੂਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ. ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਹੈਵ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ letter writing. These are very very important scoring questions. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਇਫ ਦ ਲੈਟਰ ਈਮੇਲ ਇਜ਼ not written in the format then it is not an email. it will be a letter. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ. ਹਾਂਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ and translation from Punjabi Hindi to English. This is 2 marks each. There will be 3 sentences. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 sentence attempt ਕਰਨੇ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਟਾਈਪ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ there will not be multiple choice. They will have to give the answer themselves. So last session ਹਾਂਜੀ it was ਹਾਂਜੀ तो ਇਹ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ. ਇਸ ਵਾਰੀ ट्रांसलेशन दे MCQs नहीं होंगे. So I hope you are writing down all the important points. So next question is do as directed. Hanji, the marks are given like 3 marks for determiners, 2 for non-finites. Transformation of sentences is 2 marks. Again, voice is 2 marks. Narration is 1 mark. The ਜਿਹੜੇ narration ਤੇ voice ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ. Then section C, based on your literature textbooks, it carries 38 marks. तो इसका 7th क्वेश्चन है जेड़ा बेटा, अगेन इट इज वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. इट कंसिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच. और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस केड़ी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? इट कैन बी 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस आंसर हो सकता है. इट कैन बी अ फिल इन द ब्लैंक. इट कैन बी अ ट्रू फॉल्स और अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड 5 मार्क्स होंगे बेटा तुहाडे सेक्शन A, दैट इज फॉर इंटेंसिव स्टडी, एंड 5 होंगे फ्रॉम सेक्शन C, दैट इज एक्सटेंसिव स्टडी. तो नोट कर लेना इस B सेक्शन चो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होएगा. नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस, इस दे बारे आपां डिस्कस करांगे. एक बारी आपां स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर नो कंप्लीट कर लिए. विल गेट बैक टू दिस पॉइंट अगेन.
8th question is based on comprehension. That will be from your poetry section. So beta ਤੁਹਾਡੀਆਂ poems ਦੇ back ਤੇ exercises given ਹੈ 4 ਜਾਂ 6 ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਏ ਬੀ ABC, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਦ ਲਾਈਨ ਐਂਡਸ। ਪੋਇਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। Then figures of speech ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ question ਹੋਏਗਾ, that is simile, metaphor, personification, alliteration, imagery. It is a part of your syllabus and hopefully you have already done this. So ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ question ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੀ practice ਦੇ ਲਈ exercises are given at the back of each and every poem. ਉਹਨਾਂ ਦੀ practice ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਐਂਡ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ 2 ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। Oh, that's again a very beneficial point. So that means you will get 2 stanzas and you have to attempt only one. ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਫਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਫਸਟ। ਹਾਂਜੀ, then there are 3 ninth question is short answer type question. There will be 3 questions to be attempted out of 5. The 40 to 50 words ਦਾ question ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ short answer type question ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਟੂ 2 ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ 6 ਮਾਰਕਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ C ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਊਟ ਆਫ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 40 to 50 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ C। So textbook ਦੇ back ਤੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ questions and I hope you all have written these questions in your copies. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ 11th ਔਰ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ 100 to 120 ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥੀਮ ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। So sometimes a question is asked, तो मैम ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜਕਲੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। Okay. So you have to ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਕਚੁਅਲ, ਨਾਟ ਪੰਕਚੁਅਲ, ਹਸਨ ਸੀਗਾ ਨਾਟ ਪੰਕਚੁਅਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਕਚੁਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪੰਕਚੁਅਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਰੈਗੂਲਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੈਚ ਯੂ ਮਾਰਕਸ। they have to, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਇਨ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। तो समटाइम्स बच्चे की करते हैं पूरा पेपर सॉल्व करन तो बाद एक पैराग्राफ लिख देंगे और वो सोचते हैं कि सिर्फ उस पैराग्राफ की हैंड राइटिंग दे नाल जजमेंट होएगी। मैं पेपर चेक कर दिया होया चीज देखनी चाहिए काफी। सो बेटा ये हैंड राइटिंग तुहाडा एक अलग पैराग्राफ नहीं होएगा, योर हैंड राइटिंग थ्रू आउट योर पेपर विल बी जज्ड। पूरा पेपर तुसी किवें सॉल्व कीता है। सो गुड हैंड राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जिहदे उपर तुहानू हुणे तो वर्क करना
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਊ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਜ਼। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਈਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਯੋਰ ਪੇਪਰ ਇਨ ਆਰਡਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਪਣਾ तो ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। then comes the time table। ਇਹ time table ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, you have to make your own time table ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਓਨ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਚੈਕ ਐਟ ਆਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕਰ ਕੱਢੂਗਾ ਗਲਤੀ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਦੀ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕਸ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਟੱਡੀ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਪੇਜ। 28 ਪੇजेस ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ 5 ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ C ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ A ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ। ਅਟੈਂਪਟ ਆਲ ਦ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੁਗੇਦਰ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਮਾਰਜਨਸ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨੀਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਫੈਚ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਡਰਾ ਅ ਲਾਈਨ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬॉयਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬੇਟੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਨੀਟਨੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਵਾਰਡਡ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਲੀਵ ਬਲੈਂਕ ਪੇजेस ਬਿਟਵੀਨ 2 ਆਨਸਰਸ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 3-3 4-4 ਸ਼ੀਟਸ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਆਫਟਰ ਅ ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਚੈੱਕਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 7 ਫॉर +2 ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ? ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ 7 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਭੋਲੀ ਬੇਟਾ 7 ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਭੋਲੀ ਗਈ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਇਅਰਸ ਦੀ? 7 ਇਅਰਸ ਦੀ। ਭੋਲੀ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ? 7 ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੀਚ ਕਰਨ ਆਈ? ਉਹ 7 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੌਣੇ 7 ਸੀਗੀ। 6 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 6 ਇਅਰਸ ਐਂਡ 9 ਮੰਥਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਸਨ ਮੈਮ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ, ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ। ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਨ ਹੀ ਟਰਨਡ ਬਲਾਈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਵੈਨ ਹੀ ਟਰਨਡ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ 7 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਉਹ ਵੀ 7 ਇਅਰਸ ਸੀ। ਸੋ 7 ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ 30। ਹਾਊ ਇਜ਼ 30 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ। 30 ਵਿਪਲੈਸ਼ਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 30 ਪਾਉਂਡਸ ਆਇਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਅਦਰ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੂਸੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ, ਉਹ 30 ਮਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਹੈ which will help you in memorizing the facts। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੈਟਾ ਤੇ ਪਾਡੂਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੇਚਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਾਡੂਆ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ। ਪਾਡੂਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਡੂਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਟਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਕਹੀਏ, ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੀਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏਂਗੇ ਦਾਲ ਚਪਾਤੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਦਾਲ ਇਜ਼ ਦਲੀਪ, ਚਿਤਰੇ ਇਜ਼ ਚਪਾਤੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਲਪਸ them in memorizing the facts for this 10 marks question. So this was all about the structure of question paper. I hope you were able to understand each and everything and prepare well. Mission 100%. I hope you will give your best. That's all from अभी भी टाइम है, ठीक है। Thank you so much.